बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज समय के हिसाब से मैं बेहद के बच्चों को मानी दिखाती हूँ, मानी सुनाती हूँ। इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है। क्या जो समय अभी चल रहा है, जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें क्या मिल रहा है बच्चों को? अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी प्राप्ति का समय है। यह भूल जाते हैं। क्या यह बात को भूल जाते हैं, फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बाप फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, समर्थ बनो। समर्थ माना जो चाहो कर सकते हो। ये जो समय अभी चल रहा है, जो चाहो जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। अभी टू लेट का समय अभी नहीं है। मतलब जो टू लेट का समय होगा तो समय समाप्त हो जाएगा ना, उस टाइम तो समय की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सतगुरु रूप से वरदान, वरदान मिलने का समय है। अभी जो समय चल रहा है वरदान मिलने का, तो एक दिन का बच्चा भी वरदान ले सकता है, एक दिन का बच्चा भी वरदान ले सकता है। तो वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़ेगा कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना ही लिया। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार रूप में ले सकते हो। अभी वरदान है, वरदान का समय है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार रूप में प्राप्त कर सकते हो। कमजोर हो तो भी, कोई कमजोर आत्मा है तो भी बाप ने इस समय इतने भंडारे खोल दिए कि कमजोर से कमजोर आत्मा को भी बापू जी सब कुछ दे रहे हैं, वरदान लुटा रहे हैं। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से, हिम्मत बच्चे मदद बाप, वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है। बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है। स्नेह के कारण खुले भंडार मिलने का, अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय की हर परिस्थिति में प्राप्ति साथी है। क्यों? खाली स्नेह भी हो जाए कि ये मेरा बाप है, तो भी बापू जी उसको जीवन मुक्ति दे रहे हैं। एकदम कमजोर आत्माओं को भी जीवन मुक्ति दे रहे हैं। कहते हैं ना, दया का सागर, क्षमा का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, बड़े दिल वाला बाप, ऊंचे से ऊंचा बाप कमजोर आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा दे रहे हैं। लेकिन इस थोड़े से समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। देखो, अभी जो थोड़ा समय प्राप्ति का है, उसके बाद कौन सा पाठ चलेगा? साक्षी, साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। चाहे सर्वशक्तिमान संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस शेष समय बाप द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी क्या सोचेंगे? अभी समय पड़ा हुआ है, लेकिन समय नहीं पड़ा हुआ। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ। मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि सृष्टि परिवर्तन का समय
सृष्टि परिवर्तन का समय तो आपको पता है ना, जब परिवर्तन होगा उसको कहेंगे सृष्टि परिवर्तन का समय। और प्राप्ति के समय, तो सृष्टि परिवर्तन से पहले प्राप्ति होती है, सृष्टि परिवर्तन के समय में प्राप्ति नहीं होगी, उस टाइम तो पश्चाताप के आंसू होंगे। तो कितना इसके अंदर गहरा राज है। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मत मिलाओ। मतलब सृष्टि परिवर्तन जब होगी तो उस समय प्राप्ति का समय खत्म हो जाएगा, प्राप्ति का समय समाप्त हो जाएगा। इस अलबेलेपन में, संकल्प में सोचते नहीं रह जाना, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, यह बोल याद रखना। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। పరం శాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు, బేహద్దు ఆత్మలకు, బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయము అవినాశి ప్రాప్తిని పొందే సమయం. ఇది పరివర్తనకు ముందే పొందాల్సింది అంటూ మా ఇచ్చినటువంటి సందేశం హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. మీరు దానికి తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలకు సమయమనుసారంగా నేను మంచి వాణి వినిపిస్తాను అంటున్నారు. ఇప్పుడే అవినాశి బాపు యొక్క అవినాశి ప్రాప్తిని పొందేటువంటి సమయం. ఇక ఈ కొద్దిగా మిగిలినటువంటి సమయంలో ప్రాప్తిని పొందండి. దీనికోసమే ఇప్పుడే ఈ మాటనే బేహద్దు పిల్లలు మర్చిపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రాప్తిని పొందే సమయం అని పిల్లలు మర్చిపోతున్నారు. అందుకే బాపు స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు, మర్చిపోయిన దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, బాపు మీకు సమర్థులుగా కండి అని చెప్తున్నారు. ఎంత కావాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఏదైతే సమయం నడుస్తూ ఉందో అది బేహద్దు ప్రాప్తి పొందే సమయం. ఎంత కావాలంటే అంత అవినాశి ప్రాప్తిని పొందండి. టూ లేటు అయింది, టూ లేట్ కాలేదు, టూ లేట్ కూడా అయిపోయిందని బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే సమాప్తి సమయము కనుక ఇప్పుడు బాపు రూపంలో వారసత్వమును, సద్గురువు రూపంలో వరదానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. కేవలం పాత వాళ్ళకే కాదు, 2-3 సంవత్సరాలు జ్ఞానంలో నడుస్తున్న వాళ్ళకే కాదు, ఒక్కరోజు బేహద్దు బిడ్డ అయినా బాపు పైన పూర్తి విశ్వాసంతో నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతిగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా వరదానాన్ని, వారసత్వాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వారసత్వాన్ని, వరదానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశము, శ్రేష్ఠ సమయము ఇదే. అందుకని ఎంతో భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. భాగ్య విధాత భాగ్యాన్ని పంచుతూ ఉన్నారు. కానీ ఈ సమయంలో తీసుకోకపోతే పశ్చాత్తాపడాలి. అయ్యో మేము తీసుకోకూడదే, తీసుకోలేకపోయామే అనుకుంటారు. సర్వశక్తివాన్ బాపు యొక్క పిల్లలు యథాశక్తి అనుకోకుండా సదాశక్తి ఎప్పుడూ కూడా ఎంత కావాలంటే అంత పొందండి. బాపు నుండి వరదానాన్ని తీసుకోవచ్చు. వరదాని సమయంలో భాగ్య విధాత బాపు పంచుతున్నటువంటి అవినాశి ఖజానా ఉన్నది, ఓపెన్ చేసే ఉన్నది, మీరు తీసుకోండి. బలహీన ఆత్మలకి కూడా, ఎంత బలహీనమైన వారికైనా సరే బాపు యొక్క సహయోగంతో ఎంతో కొంత ఈ సమయంలో పిల్లలకి ఇస్తూనే ఉన్నారు వరదానం రూపంలో.
కాబట్టి మీరు బాపు సహయోగంతో ఈ వర్తమానాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా శ్రేష్టంగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవటానికి ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి. బాపు యొక్క బండారా మీకోసమే తెరిచి ఉంచబడింది. ఈ యొక్క టైం కూడా కొద్ది టైమే ఉన్నది. బాపు మీ పైన ప్రేమ ఉన్న కొద్ది భాగ్య విధాత తండ్రి రూపంలో మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తోడుగా నిలుస్తూ ఉన్నారు. ప్రేమతోటి ఈయన మా తండ్రి అని అంటే చాలు, వాళ్ళకు కూడా బాపు ఏదో కొద్దిగా ఇస్తూనే ఉన్నారు. అతి బలహీనమైన ఆత్మలకు కూడా జీవన్ముక్తి ఇస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే బాపుని భగవంతుణ్ణి దయాసాగరుడు అని, ప్రేమ సాగరుడు అని, జ్ఞాన సాగరుడు అని, గొప్ప హృదయం ఉన్నవాడు అని అంటూ ఉన్నతోన్నతమైన బాప్ అని మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. బలహీన ఆత్మలకు కూడా అవినాశి వారసత్వం ఇస్తున్నారు అంటే ఇది ఎంత గొప్ప హృదయం ఉంటే. కానీ ఈ కొద్ది టైంలోనే బాపు మీకు సాతీగా ఉంటారు. ఈ టైం గడిచిపోయిన తర్వాత సాతీకి బదులుగా సాక్షి అయిపోయి మీరు చేసిందేందో అదే చూస్తూ ఉంటారు, చేయకపోయినా చూస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, సాతీగా ఉండి మీ చేత చేయిస్తూ ఉంటారు, మీ పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ ఛాన్స్ ఉండదు. ఈ కొద్ది సమయంలోనే ప్రాప్తిని పొందే సమయం గడిచిపోయిన తర్వాత ఇంకా పశ్చాత్తాపడటమే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా కండి. సదా శక్తితోటి భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉండండి. లేకపోతే బాపు తోడుగా ఇక ఉండరు, అప్పుడు మీరేమీ చేయలేరు. ఈ మిగిలిన శేష సమయాన్ని వరదానం తీసుకొనుటకు, బాపు ప్రాప్తిని ఇవ్వటానికి, సహయోగం చేయుటకు నిమిత్తమై ఉంటారు. అందుకని దీని ద్వారా లాభాన్ని పొందండి. ఈ ప్రాప్తిని పొందటంలో సోమర్తనంగా కావద్దు. ఇంకా సమయం ఉందిలే అని అనుకోవద్దు. సృష్టి పరివర్తన సమయం, ప్రాప్తి పొందేటువంటి సమయం ఇదే. కనుక అంతిమంలో పరివర్తన సమయంలో పొందవచ్చు. పరివర్తన సమయము, ప్రాప్తి పొందే సమయము ఒకటే అని అనుకోవద్దు. ఇది గుహ్యంగా ఆలోచించండి. విశ్వ పరివర్తన సమయంలో మీరు ఏం చేస్తారు ప్రాప్తి పొందటానికి? అప్పుడు పశ్చాత్తాపడటమే జరుగుతుంది. అందుకని రెండు ఒకసారి వస్తుందని అనుకోవద్దు. మీకు తెలుసు పరివర్తన సమయం ఎలా ఉంటుంది అని. కనుక ఇప్పుడే లభించేది పొందేటువంటి సమయం. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు, వేస్ట్ కానీయకుండా చూసుకోండి. ఈ సమయం సమాప్తం అయిపోతుంది. ఇంకా ప్రాప్తి పొందే సమయం కూడా అయిపోతున్నట్టే. ఇంకా చాలా ఉందిలే అని అనుకోవద్దు. సోమర్తనంగా ఉండవద్దు. అభి నహితో కభీ నహి, ఇప్పుడు లేందే మరెప్పుడూ లేదు అనే మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. భగవంతుడు వచ్చి భాగ్యాన్ని పంచడానికి తలుపు తడితే తీయకుండా ఉంటే, మూర్ఖత్వంగా నిద్ర సోమర్తనంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే భాగ్యం కూడా తొలగిపోతుంది. అదృష్టం ఒక్కసారే తలుపు తడుతుంది, దురదృష్టం తీసే తాక కొడుతూనే ఉంటుంది అంటారు. అందుకే కాబట్టి మీరందరూ కూడా బలహీనాత్మలుగా అనుకోవద్దు. బాపును తోడుగా చేసుకొని మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అయ్యి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. వరదానాలు పొందేటువంటి సమయము. వరదాత భాగ్య విధాత తండ్రి మన ఎదురుగా ఉన్నారు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలకి బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశాలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి ఇచ్చేటువంటి అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరతాయి. గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. బేహద్దు పరివారం.